Today we are going to start the second unit, which is operations on one random variable. Operations on one random variable. అందరికి వినిపిస్తుందా క్లియర్గా? Yes, sir. Okay. Operations on one random variable, which means operations that are based on random variable. We already discussed about the random variable in detail. The random variable is nothing but assigning a numerical value to the outcome of a random experiment. Assigning a numerical value to the outcome of an random experiment. The random variables are of two types. One is discrete random variable, another one is continuous random variable. In discrete random variable, we are derived the function called probability distribution function by assigning real values to the outcomes of a random experiment. Whereas in continuous random variable, we are defining function probability density function. Probability density function. Now, in this unit, we are going to discuss the operations that are used, that are defined based on the random variables, either continuous or discrete random. The reason behind converting the probabilities into random variables is for the purpose of this one, that means operations. We can do number of operations by using numbers, numerical values. Whereas in descriptive form of values, we didn't do any operations. That's why we are converting probabilities into random variables. This is also discussed in the random variables. Okay, I already told you the one and second unit, first and second units are from a random variable. First unit from random variable to complete second unit. Only the third unit is the extension of the first and second unit. I already discussed in the syllabus topic. One and two topics from random variables to second unit. If we concentrate on these topics thoroughly, no need to prepare the third unit. No need to prepare the third unit because the topics that are covered in the first and second units are also same in the third unit. Just only we have to add another random variable. That's it. In one random variable, we are taking only x as a random variable. In third unit, we are taking x and y are random variables. X and y are two random variables. So probable joint density functions, joint distribution. You have to look in the syllabus paper itself. You have an idea. Okay. Coming to second unit operation on one random variable, the basic operation is expectation. Expectation. The first topic is expectation or expected value of random variable. Now here is the theoretical definition. The expected value of a random variable is its mean. You already heard about the term mean. Mean is nothing but an average. Mean is also called as an average. The expected value. The value, this value is the one we expect to obtain if we conduct an experiment. Conduct an experiment. Before going to the in-depth definition formulas, we discuss a simple example.
then you have an idea. Okay, now listen carefully. This is the basic definition about operations and random variables. We are discussing a general example first. Okay, then we have discussed the basic problems. ఓకే అమ్మా, అందరికి కనిపిస్తుందా? ఓకే, ఎవరో 3-4 మెంబర్స్ రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. ఎప్పుడు ఎగ్జామ్లో కూడా వాళ్ళే పాస్ అవుతారు, చెప్తున్నాను కదా. అయినట్టు ఒక అమ్మాయి, ఈయన ఒకరు, మురళీనాథ్ అన్నవాడు ఒకడు, ఇలాగ A7 ఎవరు ఓన్లీ ఒక 4-5 మెంబర్స్ రెగ్యులర్గా చూస్తున్నాను అంతే రెస్పాండ్ అయ్యే వాళ్ళు. నేను కొన్ని ఏమో మర్చిపోండొచ్చు, కానీ నేను ఓవర్లిప్లో మ్యాక్సిమం 1 or 2 మెంబర్స్ సెక్షన్గా యాడ్ అవుతారు. వాళ్ళు నేను ప్రాబ్లమ్స్ అప్పుడు కొంతమంది రెస్పాండ్ అయ్యారు. రెస్పాండ్ అవ్వండి, ఎందుకంటే మీరు ఎంతసేపు ఇయర్ ఫోన్స్ చెవిలో పెట్టుకుని లేదా ఫోన్ పక్కన పెట్టి వేరే వర్క్ చేసుకునే దానికన్నా ఇది యూజే కదా. ఓకేనా, నేను జనరల్ క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను. ఏదైనా మనకి ఒక మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు మీకు. అందరికి వినిపిస్తుందా? ఓకే 20 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అందులో. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ 20 ఉన్నాయి. ఓకే, 20 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఒక క్వశ్చన్కి మనకి ABCD 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ అందరికి ఐడియా ఉంది కదా, మనం ఎంసెట్ రాస్తాము. ఆ 20 క్వశ్చన్స్ లో మనకి ఏది రాదు అనుకుందాం. సపోజ్ మినిమం ఒకదానికి కూడా ఆన్సర్ తెలియదు, కానీ మీరు ర్యాండమ్గా 20 క్వశ్చన్స్ ఫిల్ చేశారు. ఇంతకుముందు మేము ఎంసెట్ ఇప్పుడు 2003లో రాసినప్పుడు మాకు ఎలా ఉండేదంటే 80-40 అనుకుంటా, 160కి ఉండేది. ఫస్ట్ 200కి ఉండేది, తర్వాత దాన్ని 160కి 180కి మార్చాడు. 40కి. ఫిజిక్స్ చాలా టఫ్గా ఉండేది. ఫిజిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడం కన్నా ఆ ఎఫర్ట్స్ ఏవో కెమిస్ట్రీ మీద మ్యాథ్స్ మీద పెడితే మనకు కొంచెం కొన్ని మార్క్స్ అని ఎక్కువ వస్తాయనే ఉద్దేశంతో మేము ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే, ఫిజిక్స్ మా సార్లు కూడా ఏం చెప్పేవారంటే, మీరు అన్ని ప్రిపేర్ అయ్యి టైం వేస్ట్ చేసే కన్నా ఫిజిక్స్ పక్కన పెట్టి కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ ఎక్కువ, మొత్తం ఫిజిక్స్కి ఉండే టైం కూడా మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీకి మీరు యూజ్ చేయండి. ఆ ఫిజిక్స్ మాత్రం మీరు ర్యాండమ్గా ఏదో ఒకటే పెట్టండి. ర్యాండమ్గా ఎలాగో రాదు కాబట్టి ఒకదానికి ఒకదానికి డి కాకుండా ర్యాండమ్ ఒకటే పెడితే కనీసం కొన్ని మినిమం మార్క్స్ ఎన్నైనా వస్తాయని చెప్పేవారు. జస్ట్ మీకు జనరల్ టాక్ చెప్తున్నాను. ఓకేనమ్మా, సపోజ్ మీకు ఇవే 20 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాము, ఏబిసిడి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు ర్యాండమ్గా ఏవో పెట్టను అనుకుందాం. ఎన్ని మార్క్స్ రావచ్చండి మీకు? ఎన్ని మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? ఇదేం సబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్ కాదు, మీరు ఆలోచించి చెప్పడానికి జనరల్ క్వశ్చన్ అడిగాను. ఆల్రెడీ మనం చేసేదే, మేము అప్పుడు చదువుకుంటే మేము చేసిన వాళ్ళం, మీరు చేసేదే. ఏమైనా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి రాకపోతే ఏదో పెట్టవచ్చు కదా. అదే 20 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, మనకి 20 రావనుకుందాం, ఏదో ర్యాండమ్గా పెట్టారు. ఎన్ని మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మీరు అందులో? మనం చెప్పలేం సార్. మినిమం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కదా ఎన్ని మార్క్స్ అని. 5 మార్క్స్ సార్. ఎన్నమ్మా? ఎవరో చెప్పారు ఇప్పుడు 5 మార్క్స్ అని. 6-7 రావచ్చు సార్. ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పండి, 5 అని ఎవరు చెప్పారు? 5 సార్. A7 ఓకే, 5 అక్కడ రావచ్చు. ఎలా చెప్పారు 5 అని? అంటే అన్ని ఒకటి పెట్టుకుంటున్నా
డివైడ్ బై 20/4 చేస్తే 5 కదా సార్, ఏదో ఒక అలాగైనా అవ్వచ్చు అని. ఎక్సలెంట్, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. 5 అని చెప్పాడు కదా, నేను ఇది కరెక్ట్ అని ఎందుకంటానంటే అసలు మన ప్రాబిలిటీలో ప్రతిదీ మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకోవడమే, అంతే కదా. ఇప్పుడు 2 కాయిన్స్ టాస్ చేశాను, 2 హెడ్స్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ 1/4 అని చెప్పాను. 1/4 అంటే ఏంటంటే 4 టైమ్స్ మనం టాస్ చేస్తే ఒకసారి హెడ్ రావచ్చు అన్నది కదా మన రిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ టర్మ్స్ లో తీసుకుంటే. ఏమో ఎవరైనా ఒక లక్కీ పర్సన్ వేస్తే ఫస్ట్ టైమే హెడ్ బోత్ హెడ్స్ రావచ్చు కదా, 4 టైమ్స్ 4 హెడ్స్ రావచ్చు. కాకపోతే మన సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా మనం ఎగ్జాక్ట్ యాక్యురేట్ గా కాకుండా కొంచెం ర్యాండమ్ గానే చెప్పుకుంటాం. అతను చెప్పింది 5 అన్నాడు, 6, 7 కొంతమంది అన్నారు, ఏమో కొంతమంది 20 రావచ్చు. ప్రాబిలిటీ వెరీ వెరీ లెస్ కదా. అందుకని అంటున్నాను ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్క్స్. మీకు ఎవరైనా చెప్తారా? ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్క్స్ 5 అని చెప్పాడు A7. కొంతమంది చెప్పలేరు నిజంగా కరెక్ట్గా అయితే ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పలేం, అసలు ప్రాబిలిటీ ఏది చెప్పలేమమ్మా. ఇందా ఫస్ట్ లో ఒక ఆయన చెప్పాడు కదా చెప్పలేము సార్, అదే కరెక్టే. ఎందుకంటే ప్రాబిలిటీ అసలు ఏది చెప్పలేం ఎగ్జాక్ట్ గా, మనం అన్ని యాక్యురేట్ గా చెప్పలేము కాబట్టి మనం ర్యాండమ్ గా చెప్పడమే. ఓకేనా. ఎక్స్పెక్టెడ్ 5 అన్నాడు, ఎలా చెప్పాడు? 20/4 కదా సార్, దానికి 5 వస్తా అన్నాడు. నేను దానికి మన ప్రాక్టికల్ గా అతను చెప్పాడు, నేను మన ఫార్ములా బేస్డ్ థియరిటికల్ మన సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఎలా చెప్తానంటే 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదో ఒకటే కరెక్ట్ అవుతుంది కదా. 4 ఆప్షన్స్ ఏదో ఒకటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఉంది. కరెక్ట్ ఆప్షన్ అది అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత? 1/4 సార్. 1/4. ఇదేంటి ప్రాబిలిటీ. జనరల్గా ఏదో క్వశ్చన్ కరెక్ట్ అవ్వడానికి 4లో ఒకటి రావడానికి 1/4 కరెక్ట్ ప్రాబిలిటీ. 1/4 ఉంది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండి మనకి 20 కదా. అంటే దీని వాల్యూ 20. ఓకేనా. నేను దీని ప్రాబబిలిటీ సమ్ P అని తీసుకుంటున్నాను, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నేను N అని తీసుకున్నాను అనుకోండి సార్. అదేదో ఒక ర్యాండమ్ వేరియబుల్ నెంబర్ N. ఇప్పుడు దీనికి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అన్నా మీన్ అయినా యావరేజ్ అని ఏదైనా ఒకటి. మనం దీన్ని ఎలాగ డిఫైన్ చేస్తుంటే E(x) అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ x విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 ఇంటూ సమ్ 0.25 ప్రాబిలిటీ. 20 ఇంటూ 0.25. ఓకేనమ్మా. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది? 5 వస్తుంది. ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం, ప్రాబబిలిటీని ఓన్లీ మనకి ఒకటే ఈవెంట్ ఉంది కాబట్టి 20 క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాంతో మల్టిప్లై చేస్తాం. 20 ఇంటూ 0.25 అంటే 5 వచ్చింది. ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అంటారు దీన్ని. యావరేజ్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అండి, అది డెఫినేషన్ అదే చెప్తున్నాం. ఏదైనా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, దాని నుంచి మనం ఏ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము అదే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అవుతుంది. నేమ్లోనే ఉంది కదా ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే. ఎక్స్పెక్టేషన్ అన్న ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అన్న మెయిన్ అన్న యావరేజ్ అన్న ఒకటే. 20 ఇంటూ సమ్ 0.25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అని చెప్తుంది. దీన్నే మెయిన్నే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూనే మన సెంటర్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని చెప్తాం. ఆల్రెడీ మనం ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం కదా, అందులో సెంటర్ పాయింట్ కింద డిఫైన్ చేస్తాం మీన్ ఆర్ యావరేజ్ కానీ. మీన్ కానీ యావరేజ్ కానీ సెంటర్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ కింద డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకేనమ్మా. ఆల్రెడీ ఈ ప్రాబ్లం మీరు మనం చేసాం ఇది ఆల్రెడీ, గుర్తుందా లేదా?
ఇంతకుముందు ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ టాపిక్ లో ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో సేమ్ ప్రాబ్లమే చేసాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటంటే సేమ్ ఓకే మురీనాథ్ సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లం కి ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఈఎఫ్ఎక్స్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఈఎఫ్ఎక్స్ అంటే ప్రాబిలిటీ ఇంటూ ఆ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేసాం కదా 5 వచ్చినప్పుడు, ప్రాబిలిటీ వాల్యూ ఇంటూ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ వాల్యూ, మనం ఏదైతే వాల్యుయేషన్ చేసాం అది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ ఆఫ్ సేమ్. ఇప్పుడు దీనికి ఏంటంటే ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నేను 2 కాయిన్స్ టాస్ చేశాను. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఎంత అడిగారు మీరు, ఈఎఫ్ఎక్స్ ఎంత అడిగారు. ఎక్స్ డిఫైన్ చేయాలి కదా. ఎక్స్ అంటే ఏంటో ఇందులో ఈఎఫ్ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? 0 1 2 sir. ఎక్స్ ఓకే, ఎక్స్ ఈజ్ ఎ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కదా. క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. వీఆర్ అసైనింగ్ ద వాల్యూస్ ఆర్ 0 1 and 2. ఈఎఫ్ఎక్స్ కావాలనుకుందాం మనం డైరెక్ట్ గా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఇందా చెప్పిన దాని ప్రకారం నెంబర్ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ మల్టిప్లై చేయాలి కదా. ఇందా చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం ఇక్కడ నెంబర్ ఎంత? ఎక్స్ కి 0 ఇంటూ 1/4, 0 ఇంటూ 1/4 ప్లస్ అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? 1 into 1/2. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? ఇందాక మన ప్రాబిలిటీ ఒక్కదానికి 4 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో 1/4 వస్తుంది కాబట్టి దాని నెంబర్ తో మల్టిపుల్ చేసాము, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, యాక్చువల్గా అది బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లోకి వస్తుంది. మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ అది రిఫైన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ మన ప్రజెంట్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడైతే ఓన్లీ 20 into 1/4 తో మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ చేస్తాం, ఎందుకంటే అక్కడ ఒకటే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది, ఒకటే వాల్యూ ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 into 1/2 ప్లస్ 2 into 1/4. ఎంత వస్తుందమ్మా దీని వాల్యూ? 1 వస్తుంది. ఓకేనమ్మా, థ్యాంక్ యూ. I1 1 వచ్చింది అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పండి? ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ 1 వచ్చింది. ఓకే, దీని మీనింగ్ ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి నాకు. For any random variable, total equal to A2 చెప్పండి అమ్మా, పర్లేదు చెప్పండి, కరెక్ట్ చెప్పండి. ఫర్ ఎనీ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ the total value is equal to 1. వాల్యూ కాదు కదా మీది, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ కదా మనం కన్వర్ట్ చేసేది. ఇంకెవరైనా ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది, నేను ఒక 2 కాయిన్స్ టాస్ చేశాను, ఎక్స్ ని కూడా డిఫైన్ చేసుకున్నాను నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని చెప్పి, ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 1 వచ్చింది. దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. 1 Sum of expected values of a random value is 1. ఓకే, ప్రొసీజరల్ గా చెప్పారు. ఓకే, కరెక్ట్, సంవాట్ కరెక్ట్. ఓకే, నేనేం చెప్తానంటే దీనికి నేను 2 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే 1 హెడ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ 1 అంటే దాని 1 అంటే ఏంటి? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్సే కదా 1 అంటున్నాము. ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ అనే కదా, నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్సే కదా ఎక్స్ అంటే. అంటే నేను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అంటే 2 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు 1 హెడ్ రావచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. అర్థమైందమ్మా? అంటే ఫెయిర్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ, 1 హెడ్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అంటే 2 హెడ్స్ రాకుండా 2 టైల్స్ రాకుండా 1 హెడ్ 1 టైల్ రావచ్చు అనమాట నేను 2 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే. అది ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ. ఇందాక ఎలాగైతే నేను 20 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ నాకు ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఏది తెలియకుండా ర్యాండమ్ గా కనుక దీన్ని ఆన్సర్ చేస్తే నాకు 5 మార్క్స్ రావచ్చు అని అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇందులో కూడా 2 కాయిన్స్ ని టాస్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ ని నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ ని డిఫైన్ చేసినప్పుడు నాకు మాక్సిమం 1 హెడ్ రావచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. అది ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అంటే అది, దాన్నే యావరేజ్ అని చెప్తాం. లేకపోతే మీన్ అంటాము. ఓకేనమ్మా? ఈఎఫ్ఎక్స్ అంటే ఇది. ఇవన్నీ కూడా డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఓన్లీ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా?
నెక్స్ట్ ఇంకో జనరల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది నేను వెబ్సైట్లో నెట్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు రిలేటెడ్గా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. సరే అది కొంచెం ఇంట్రెస్ట్గా ఉందని చెప్పి దాన్ని కూడా నేను కాపీ చేశాను. ఒకసారి చదవండి అమ్మా, కనిపిస్తుంది అందరికి? ఫాంట్ ఏమైనా పెంచమంటారా? కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే. ఏమనంటే లోకల్ క్లబ్ ప్లాన్స్ టు ఇన్వెస్ట్ 10,000 టు హోస్ట్ ఏ ఫుట్బాల్ గేమ్. అంటే ఏదో ఒక క్లబ్ ఫుట్బాల్ గేమ్ కండక్ట్ చేయడానికి ఒక 10,000 ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంది. ఫర్దర్ ఇట్ ఎక్స్పెక్ట్స్, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిందంటే మనం 15,000 పడుతున్న టికెట్స్ మనం సెల్ చేయొచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది. ఓకేనమ్మా, ఒక ఫుట్బాల్ గేమ్ కండక్ట్ చేయడానికి 10,000 ఇన్వెస్ట్ చేసి మనం టికెట్స్ సెల్ చేస్తే కనుక మనకు 15,000 రావచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది. హౌఎవర్ ఇఫ్ ఇట్ రెయిన్స్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ ద గేమ్, అంటే ఆ గేమ్ జరిగేటప్పుడు కానీ రెయిన్ వస్తే, అంటే వర్షం వస్తే, ఇట్ వోంట్ బి సెల్ ఎనీ టికెట్స్ అండ్ లూజ్ ఆల్ ది ఇన్వెస్టెడ్ మనీ. అర్థమవుతుంది కదా? ఒకరికి కనిపించకపోతే నేను దాన్ని పాయింట్ పెంచమంటే పెంచుతాను. ఏమన్నాడు? సింపుల్, ఇది మన క్రికెట్ మ్యాచ్ ఎలాగైతే ఆర్గనైజ్ చేస్తామో సేమ్ అది అంతే. ఒక ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు. ఒక క్లబ్ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ కండక్ట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తుంది, అందులో 10,000 పెడదాం అనుకుంది. టికెట్స్ సెల్ చేయడం వల్ల మనకి 15,000 రావచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది. అక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ అని వర్డ్ చూడండి, అదే ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే 15,000 రావచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది. ఒకవేళ ఆ రోజు కానీ రెయిన్ వస్తే, అంటే వర్షం వస్తే, మొత్తం 10,000 పోయినట్టే. ఎందుకంటే ఆ రోజు మ్యాచ్ జరిగితే 10,000 కూడా పోతాయి, వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసిన మనీ అంతా పోతుంది. అకార్డింగ్ టు ద వెదర్ రిపోర్ట్ ఆర్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్, దెర్ ఈస్ ఏ 20% పాసిబిలిటీ ఆఫ్ రెయిన్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ ద గేమ్. అంటే వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ మనకి కూడా క్రికెట్ మ్యాచ్ జరిగేటప్పుడు చెప్తాడు కదమ్మా, వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ మనకి ఐపీఎల్ జరిగేటప్పుడు. అప్పుడు మన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది బెట్టింగ్సే వేస్తుంటారు. అందులో ఏమన్నాడు? వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ బట్టి అయితే కనుక 20% ప్రాబిలిటీ ఉంది ఆ రోజు వర్షం రావటానికి. ఆ రోజు వర్షం రావటానికి 20% ప్రాబిలిటీ ఉంది. అసలు ఇది కరెక్టేనా? మనం అందరూ 10,000 ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా, అంటే ఫుట్బాల్ గేమ్ మనం కండక్ట్ చేయొచ్చా లేదా అనేది వాడు అడుగుతున్నాడు. ఇది ఏం చేశాడంటే దానికి ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకున్నాడు. మనం ఎలాగైతే టాసింగ్ ఆఫ్ 2 coins కి ఎలాగైతే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ మనమే డిఫైన్ చేసుకున్నామో, వాడి ఇచ్చిన డేటా బట్టి వీడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేశాడు. మా అర్థమవుతుందో ఇప్పుడు? దీన్ని ఇంత ఎలాగ చెప్పడం రీజన్ ఏంటంటే బేసిక్ టాపిక్ కొంచెం ఐడియా ఉంటే దాని మీద మనం కొంచెం స్పీడ్గా వెళ్ళినా మనకి అర్థమవుతుంది కానీ ఉద్దేశంతో. వినండి, ఓకేనా? అవుట్కమ్ తీసుకున్నాడు అండ్ ప్రాబిలిటీ తీసుకున్నాడు. కాలమ్స్ అవుట్కమ్ వచ్చి 5,000, అంటే వాడు 10,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు కదా, 15,000 రావచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడు కదా, అంటే 5,000 వాడికి అవుట్కమ్ అనమాట. అంటే 5,000 వాడికి అవుట్కమ్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత? 0.8. ఇది ఎలా వచ్చింది అన్నమాట? 0.8 ఎలా వచ్చింది ప్రాబిలిటీ? రెయిన్ రాకపోవడం పాసిబిలిటీ 80%. ఓకే, ఓకేనమ్మా, కరెక్ట్. అంటే వాడు 20% పాసిబిలిటీ ఉంది రెయిన్ రావడానికి అన్నాడు కదా. అంటే ఆడు 5,000 రావచ్చు అవుట్కమ్. ఎప్పుడు వస్తుంది 5,000? 15,000 టికెట్స్ అమ్ముతాడు. ఎప్పుడు అమ్ముతాడు? రెయిన్ రాకపోతే అమ్ముతాడు. రెయిన్ రాకపోవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంది? 80% ఉంది. అంటే కాబట్టి 0.8 తీసుకున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ 5,000 తీసాడు చూడండి అమ్మా. నెక్స్ట్ అవుట్కమ్ వచ్చి -10,000. అంటే వీడు ఇన్వెస్ట్ చేసిన 10,000 కూడా పోవడానికి అనమాట. ఎంత ఉంది ప్రాబిలిటీ? 0.2 ఉంది. అంటే 20% ప్రాబిలిటీ ఉన్నాడు కదా రెయిన్ రావడానికి. ఇప్పుడు దీనికి మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ చేయాలి. అంటే వాడు జనరల్గా ఆ రోజు రెయిన్ వస్తలేదు ఎవరికి తెలియదు కదా. గత వాడికి ఉన్న డేటా అంతా వాడు వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ వచ్చిన డేటా, వాడు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? 5,000 ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? ఏమ్మా, వాడు మాక్సిమం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది 15,000 కదా, అంటే 5,000 వాడికి ప్రాఫిట్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడు. ఆ రోజు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? 5,000 ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? మేబీ చేయొచ్చు సార్, చాలా వరకు అదే అవకాశం.
5,000 ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి అంటే వాడు 20%, 80% ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వాడు 5,000 ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి, అంతేనా? అంటే 5,000 ఎగ్జాక్ట్ గా చేయలేం కదా మనం, ఎందుకంటే ఆ రోజు రెయిన్ రాదు, 0% ఇచ్చాడు అనుకో వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ లో అమ్మ, అంతేనా? సరే, అలాగే వాడు 10,000 పోతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? వాడు ఇన్వెస్ట్ చేసిన 10,000 పోతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే అమ్మా G6 చెప్పమ్మా. నో సార్. చేయలేము, ఎందుకంటే ఏమో ఆ రోజు 20% ప్రాబిలిటీ ఇచ్చాడు కాబట్టి మేబీ వర్షం అవ్వచ్చు. అది అర్థమవుతుందా ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనే దానికి ఒక్కొక్కరు ఒక నెంబర్ చెప్తున్నాం కదా మనం, ఆ నెంబర్ని మాకు కొంచెం ప్రిసైజ్ గా చెప్పడమే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అంతే. అర్థమైందా? ఇందాక మనోడు చెప్పాడు 5,000 ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే చేయొచ్చు సార్, ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అన్నాడు, అంతే తప్ప ఎగ్జాక్ట్ గా 5,000 వస్తే సార్ ఆడు చెప్పలేదు మన స్టూడెంట్ ఒకడు. ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పలేదు, ఎందుకంటే దానికి 80% ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి తప్ప 100% ఛాన్సెస్ లేవు ట్రైన్ రాకపోవడానికి. కాబట్టి 5,000 ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సార్, మాక్సిమం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అన్నాడు. అమ్మాయి కూడా 10,000 పోతాయి అంటే పోవు సార్, 10,000 పోవు అని చెప్పింది. ఎందుకని అంటే వర్షం రావడానికి 20% ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 10,000 పోకపోవచ్చు సార్ అని చెప్పింది. అంటే దాన్ని మనం ఒక్కొక్కరు ఒక వ్యూలో ఉంటాం కదా, అంటే దానికి ఒక నెంబర్ చెప్పాలి మనం, ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఒక నెంబర్ చెప్పొచ్చు మ్యాథమెటికల్ గా చెప్పడానికి, దానికి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ చెప్తాం మనం. ఏమో ఇప్పుడు అర్థమైందా? ప్రాబిలిటీ నుంచి బేసిక్ మన ఇంటర్మీడియట్ లో నేర్చుకున్న ప్రాబిలిటీని ర్యాండమ్ వాల్యూస్ లో కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, చేయడానికి కారణాలు, అది రీజన్స్ ఏంటి అన్నది. ఓకేనమ్మా, ఇప్పుడు దీనికి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఫైండ్ చేస్తాను. E of x ఈక్వల్ టు చెప్పండి అమ్మ. E of x ఈక్వల్ టు చెప్పండి, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం? రేపు మాట్లాడినమ్మా. 5,000 into 0.8. 5,000 into 0.8. ఓకే, ప్లస్ 10,000 into 0.8 minus minus 10,000 అమ్మ. 10. ఓకే, minus 10,000 into 0.2. ఓకే, దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఎంత వస్తుందో చెప్పండి నాకు. అమ్మా 2,000. G6 2,000. ఎక్కినాము, వెరీ గుడ్. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే వాడు 2,000 వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట, అంతేనా? 2,000 ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే 5,000 చేయలేము, అలాగే 10,000 పోతుందని చెప్పలేము. ఈ మధ్యలో ఏదో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది కదా, ఆ వాల్యూ అంటే మనం చెప్పలేము ఎగ్జాక్ట్ గా, కానీ మనం దాన్ని ఫార్ములేట్ చేస్తే 2,000 వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. అది ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ యొక్క పర్పస్, అది మీన్ యొక్క పర్పస్ అయితే. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఆ రోజు వర్షం రాదు, వర్షం రావడానికి 0% ప్రాబిలిటీ అన్నాడు అనుకుందాం వెదర్ ఫోర్కాస్ట్. అప్పుడు ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 1 అయ్యాలి కదా అమ్మా? yes sir 1 వస్తుంది. అప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 5,000 sir 5,000. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ 5,000. ఎందుకని అసలు ఆ రోజు వర్షం రాదన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి 5,000 రిటర్న్ వస్తాయి, ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పొచ్చు 1% ప్రాబిలిటీ ఉంది. అలా కాకుండా వాడు 10% ప్రాబిలిటీ ఉంది వర్షం రావడానికి అన్నాడు. అప్పుడు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చమ్మా? 3,000 sir ఇంకా వినిపించలేదు మురళీ నాకు. 3,500 sir 3,500. 3,500.
ఓకేనమ్మా, సపోజ్ వర్షం రావడానికి 80% ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అన్నాడు. బట్ 20% ప్రాబిలిటీ కాకుండా 80% ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వర్షం రావడానికి అన్నాడు. అప్పుడు చెప్పండి. అప్పుడు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? $7,500 loss, sir. అంటే -7,500. ఓకే, అప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఏంటంటే మన ప్రాబిలిటీస్ నుంచి మనం ఎంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, దాని నుంచి అవుట్కమ్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, రిటర్న్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. మనం 2 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ ని మనం డిఫైన్ చేసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ బెట్స్ కింద ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే 100 రావచ్చు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. 20 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి మనం ర్యాండమ్ గా ఆన్సర్ చేసినప్పుడు 5 మార్క్స్ రావచ్చు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఇది చేయడానికి మనం ఫార్ములేట్ చేయాలి కదా, దానికి ప్రతిదానికి ఒక ఫార్ములా ఉండాలి కదా మ్యాథమెటికల్ గా, ర్యాండమ్ గా చెప్పడం కానీ. ఇదనమాట అదే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అని చెప్తున్నాం. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మ ఇందులో. ఎందుకంటే ఇది మీకు అర్థమైతే రిమైనింగ్ అన్ని కూడా దీన్ని బేస్ చేసుకుని వెళ్తాం, ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా దీన్ని బేస్ చేసుకుని వెళ్తాయి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మాట్లాడరు ఎవరు? Sir, last one 7,000, sir, not 7,500. Sorry, sir. 7,000. ఓకేనా, ప్రాబ్లం లేదు. అసలు మనకి ఒక నెంబర్ కావాలి అంతే, ఎగ్జాక్ట్ కాదు. అంటే నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ప్రాబిలిటీ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో అబ్జర్వ్ చేస్తారు అంటూ మించి ఏం లేదు. అర్థమైందా? మన ప్రాబిలిటీస్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందని చెప్పడం కోసం ఇది ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సరే, ఇప్పుడు దీనికి మనం ఇక్కడ రండి అమ్మా. టాసింగ్ ఆఫ్ 2 కాయిన్స్ జనరల్ గా మన ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ ఇచ్చేసి ఇదే కదా. దీనికి మల్టిప్లై చేస్తాం, దీనికి ఫార్ములా మనం డెరైవ్ చేయాలి కదా. సార్ 3,500 అది ఎలా వచ్చింది సార్? ఎవరైనా అయినా H0 మీరే చెప్పారు కదరా, మీ ఫ్రెండ్సే చెప్పారు. ఎలా రావడం ఏంటి? ఇందాక ఇది ఎలా వచ్చింది చెప్పు నాకు. 2,000 ఎలా వచ్చింది చెప్పు. H0 2,000 ఎలా వచ్చిందిరా? అదే సార్ డౌట్. మరి ఇందా నుంచి ఏం చేసావు? సార్ మీరు చదువుతారని లాస్ట్ లో చదువుతారని ఫస్ట్ నుంచి మ్యూట్ లో పెట్టి కూర్చున్నావు, పక్కన పడేసి ఫోన్. యార్ సార్ వింటూనే ఉన్నా. కౌంట్ చేయరా. 5,000 ఇంటూ 0.2 ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయి. ఓకే సార్, అదే ఆ డౌట్ కోసం సార్. మైనస్ 10,000 ఇంటూ 0.8. చెప్పు ఎంత వస్తుందో. ఏమి మీ వాళ్ళందరూ ఏమో క్యాల్కులేట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్తుంటే నువ్వేమో చదువుతా సార్. అది ఆన్సర్ చెప్పు నాకు, కరెక్ట్ కదా చెప్పు. ఓకేనమ్మా, జస్ట్ ఇప్పుడు దీనికి మనం ఫార్ములా డెరైవ్ చేయాలంటే అలాగా 2 మల్టిప్లై చేయడమే కదా ఫార్ములా. 2 మల్టిప్లై చేయడమే కదా. ఎక్స్ ఇంటూ అంటే స్మాల్ ఎక్స్ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఎంతనా? Yes, sir. ఇంటూ అంటే మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ ఇస్తున్నాను. ఎక్స్ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, అదేగా మనం చేసాము. వాల్యూ ఇంటూ ప్రాబ్లం మల్టిప్లికేషన్. కానీ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ సిగ్మా తీసుకుంటాను నేను.
ఓకేనమ్మా, ఇక్కడ సిగ్మా వస్తుంది. ఇక్కడ సిగ్మా సింబల్ నేను ఇంకా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. ఓకేనమ్మా, అర్థమైందా? సిగ్మా వస్తే మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ సమ్మేషన్ ఆఫ్ 0 to 2 అని తీసుకుంటాం. సిగ్మా ఆఫ్ 0 to 2 ఎక్స్ వాల్యూస్. ఓకేనా? క్లియర్ అయిన ఫార్ములా ఇది? ఎస్ సార్. హ్యాపీగా రేపటి నుంచి ఒక పని చేయండి మీరు. ఆ మురళీనాథ్ ఒకడును, అమ్మాయి అయినట్టు ఏ7 ఎవరు ఉన్నారు కదా, 5-6 మెంబర్స్, వాళ్ళు ఒకరు రండి చాలు, మిగతా వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చోండి. అరే ఇంత కన్ఫ్యూజన్ నడుస్తున్నా, కనీసం రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే ఎలాగమ్మా? ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా నాకు? డెఫినేషన్ చెప్పుకుని ఫార్ములా చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతే నాకు సిలబస్ అవుదా? సరే బేసిక్ టాపిక్ కదా, మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే కనీసం మిగతా రిమైనింగ్ ఇదే బేసిక్, దీని నుంచి మిగతా ఫార్ములాస్ అనే వస్తాయి. ఇక్కడ సిగ్మా తీసుకున్నాము. సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 2 వస్తుంది. ఇక్కడ 0, 1, 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ఐ. అదే కంటిన్యూస్ అయితే ఏమవుతుంది ఫార్ములా చెప్పండి? ఇవి డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కాబట్టి సిగ్మా ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాము. అదే కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ. కరెక్ట్ చెప్పండి. చెప్పమ్మా. ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ ఇంటూ సమ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అని తీసుకుంటాం. ఓకేనా? ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. దీనికి అయితే సిగ్మా. ఓకే, ఈ కంటిన్యూస్ డిస్క్రీట్ కాబట్టి సిగ్మా ఆఫ్ అని తీసుకున్నాము. కంటిన్యూస్ అయితే కనుక ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకుంటాం. బేసిక్ 2 డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఫార్ములా మీకు అర్థమైంది కదా? మీరు చేస్తున్న క్యాల్కులేషన్ నుంచి మనం ఫార్ములా డెరైవ్ చేసుకున్నాం. ఏమయ్యాడు హెచ్నట్ గడు? ఏమయ్యాడు అసలు చెప్పలేదు ఎంత వచ్చిందో. ఓకేనమ్మా, ఇవి ఫార్ములాస్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. అమ్మా కనిపిస్తుందా? ఓకే చూడండి అమ్మా. చూడండి, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ విత్ ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఆఫ్ సమ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టు పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ పి ఇంటూ ఎక్స్ అని అన్నాడు. ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమో ర్యాండమ్ వేరియబుల్ వాల్యూ, పి అంటే ఏమవుతుంది? పి అంటే ఏంటి? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ దట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ర్యాండమ్. ఇది ఫార్ములా. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఏ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఏ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ నాకు చెప్పాడు కదా అతను మురళీనాథ్. ఏ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ సిగ్మా ప్లేస్ లో ఏమొచ్చిందమ్మా? సిగ్మా ప్లేస్ లో కంటిన్యూస్ కాబట్టి ఏమొస్తుంది? ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఇంటూ, దీనికి కూడా ఎక్స్ ఇంటూ కామన్, ఎక్స్ ఇంటూ ఇక్కడ పి ఆఫ్ తీసుకున్నాం. పి అంటే ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ వాల్యూసే కదా. పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అయ్యే కదా మనం తీసుకుంది. ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటమ్మా? డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఫంక్షన్ సార్. ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే? కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. అది కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కు ఉండే ఫంక్షన్. ఏం ఫంక్షన్ ఉంటుంది? కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఏ ఫంక్షన్ వస్తుంది?
డెన్సిటీ ఫంక్షన్ వెరీ గుడ్. ఎవరు చెప్పింది? డిస్ట్రిబ్యూషన్ A7. ఓకేనమ్మా. అమ్మ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అదే చెప్తున్నా. డిస్క్రిట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే మన ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాము. మనం ఎలాగైతే 2 కాన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు ఏదైతే మనం ఫంక్షన్ డెరైవ్ చేసుకున్నామో అది ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. అదే కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అవుతుంది. నేను ఇంటిగ్రేషన్ లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం కదా లాస్ట్ క్లాస్ లో. అది ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఎక్స్ వచ్చి వాల్యూ ఆఫ్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్ క్యాపిటల్ ఎక్స్. ఇక్కడ లిమిట్స్ అనేవి అక్కడ ఉన్న వాడు ఏదైతే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిట్స్ ఇస్తాడు కదా. ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ద ఏరియా కవర్ అండర్ ది రేంజ్ ఆఫ్ 2 వాల్యూస్. అదే కదా మనం ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ లో చెప్పుకున్నాము. సేమ్ దానికి ఎక్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తాడు అంతే. ఎక్స్ వచ్చేసి వాల్యూ ఆఫ్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్. సేమ్ అలాగే డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ లో ఎక్స్ వచ్చి వాల్యూస్ ఆఫ్ దట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్, ఏదో 0, 1, 2. అక్కడ వాల్యూస్ అన్ని కూడా డిస్క్రీట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. 0, 1, 2, 3, 4 డిస్క్రీట్ వాల్యూస్. ఇక్కడ పి వచ్చి ప్రాబబిలిటీస్ ఆఫ్ దట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇక్కడ చూడండి కింద ఫార్ములాస్ ఇచ్చాను, నేను దాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నాను. సారీ, ఫైనల్ ఫార్ములాస్ అయితే ఇవి. ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బార్ అని చెప్పి తీసుకుంటాం. ఎక్స్ బార్ అయినా సరే మీనే ఇంటిగ్రల్ -∞ to ∞ x into f of x dx for a continuous random variable. E of x equal to x bar equal to summation of I is equal to some 1 to n x into p of x for discrete random variable. ఓకేనమ్మా? ఇవి జనరల్ ఫార్ములాస్. ఇవి నోట్ చేసుకోండి సరిపోతుంది. కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కి అంటే డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఇవి ఈ ఫార్ములాస్ నోట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చే ఫార్ములాస్ అని కూడా వీటిని బేస్ చేసుకుని వస్తాయి. మొత్తంతో మన ఆర్బీఎస్ అంతా కూడా ఫార్ములా బేస్డ్. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఆమె అటెండెన్స్ తీసుకున్నారా? ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో రిమైనింగ్ దీని కంటిన్యూషన్ టాపిక్స్ చూద్దాము. ఓకేనమ్మా? థ్యాంక్ యూ.